स्वागत। देख आम बर्तमान आज देखा आम जो क्लास 7 आम पढ़ी क्लास 7 कौन पढ़ी ना क्लास 7 साइंस चैप्टर पढ़ी तो धातु अधातुर दुनिया धातु अधातुर तो क्वेश्चन आंसर भी देखी है ना। तो आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम है एक्स्ट्रा क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देख प्रथम क्वेश्चन तुमको देला ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया तो लिख धातु मैंने ऑक्सीजन रे जलिकी है मूलक ऑक्साइड तैयारी करते हैं धातव ऑक्साइड एटा मूलक धातव धातव ऑक्साइड तैयारी करते उदाहरण स्वरूप मैग्नेशियम ऑक्साइड धातु मैंने ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करी अम्लीय है क्षारक भी लिखिपर लिख अधातु मैंने ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड तैयारी करते हैं अधातु है निश्चित उदाहरण स्वरूप जो देखा सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी जल सहित प्रतिक्रिया है जल सहित प्रतिक्रिया कले कौन हम देख जल सहित प्रतिक्रिया रिएक्शन विथ वाटर अधिकांश धातु जल सहित प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड धातव ऑक्साइड किंबा हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मध्य उत्पादन करते किंतु अधातु मान साधारणतः जल सहित प्रतिक्रिया करते ना अधातु गुड़िक किंतु जल सहित प्रतिक्रिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट आसला अम्ल सह प्रतिक्रिया सक्रिय धातु मान पतला अम्ल सहित प्रतिक्रिया करके धातव लवण एवं हाइड्रोजन गैस तैयारी करते अधातु मान साधारणतः है तो अम्ल सह प्रतिक्रिया करती अम्ल सहित प्रतिक्रिया करती अधातु मान साधारणतः अम्ल सहित प्रतिक्रिया करती देख वास्तव जीवन रे प्रयोग रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन धातु मान व्यवहार होती धातु मान उष्मार भल परिवाहक है लंघन पात्र एटा धातु मान रोषे देख तापर धातु मान तापर भल परिवाहक होता जो रंधन पात्र व्यवहार हुए विद्युत भल परिवाहक विद्युत तार तैयारी है शक्तिशाली तन्य है गहना और यंत्रपाति व्यवहार हुए अधातु मान व्यवहार करते अधातु गुड़िक है विद्युत उपरिवाही प्लास्टिक कि रबर फस्फरस और सल्फर है एस इत्यादि व्यवहार हुए व्यवहार हुए है ऑक्सीजन श्वासक्रिया व्यवहार हुए है श्वासक्रिया देखो। नेक्स्ट आसला धातुर क्षय है परिजन ऑफ मेटाल है लुहा किपरि लुहा परी धातु माने वायु ऑक्सीजन और आर्द्रता सह प्रतिक्रिया करके लाल खैरिया रंगर एक पत्र तैयारी है जंप कहुए लाल खैरिया लेख ना गाढ़ बादाम लिखे भी हम गाढ़ बादाम है रंगर गोटे कौन देख पदार्थ है तैयारी करे जंग कहुए जंग धातु को दुर्बल करता है देखिए जंग को निम्नलिखित उपाय रोक जापर कौन कौन रंग करवा तेल कि ग्रीस लगेगा कि गाल्भानाइजेशन नेक्स्ट प्रश्न रही तुम तुम्हें केवल जड़े विद्युत कारीगर को स्क्रू ड्राइवर व्यवहार कर देखिए कि हैंडल बहु पदार्थ तैयारी होता है लिख स्क्रू ड्राइवर हैंडल तैयारी प्लास्टिक कि रबर तैयारी होता है लिख तुम आसो प्रश्न है किसी धातुर पात्र धातुर पात्र उदाहरण दब है तो लिख धातु पात्र किसी उदाहरण है दीपा पात्र है सिल्वर फॉइल एवं एल्युमिनियम पात्र है लिखिदेव। नेक्स्ट दुईटा रंधन पात्र तैयारी करने व्यवहृत किसी धातुर ना को एल्युमिनियम व्यवहार होची तंबा है देन स्टेनलेस स्टील ये सब व्यवहार करा जाउछि है। नेक्स्ट कौन प्रश्न खाद्य पैकेजिंग सामग्री तैयारी करने को धातु है साधारणतः व्यवहार होता है कारण यह सस्ता
ଓ ଏହା ପତଳା ସହଜରେ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଲିଖିଦେବ ଖାଦ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ ତମ୍ବା 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 ଲୁହା ସୁନା ହେଲା ଏମିତି ଲିଖିଦେବ। ତ ଏ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ହବ ଆଲୁମିନିୟମ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କୋଉ ଧାତୁ ଜଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ହେଲା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଲେଖିବ ଏଟା ତମ୍ବା ଦେଇଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ସୋଡିୟମ। ତ ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ସୋଡିୟମ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ 3 ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଟ୍ରୁ ଫଲସ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ତମ୍ବା ହେଲା। ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ତମ୍ବା ହେଉଛି ଅଧାତୁର ଉଦାହରଣ ଯାହାକି ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରତିମା ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାରଣ ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ତମ୍ବା ହେଲା ଅଧାତୁ ନୁହଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଘନ ନୀଳ ଲିଟମସ କାଗଜକୁ ଲାଲ କରେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତା ଉତ୍ତର ହବ ଫଲସ। ତାପରେ କାରଣ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା ବା ଧାତବ ଏଟା ଲିଖିବ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ କ୍ଷାରଧର୍ମୀ ହେଲା ହୁଏ ଯାହାକି ଲାଲ ଲିଟମସ କାଗଜକୁ ନୀଳ କରେ। ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ ଅଧାତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏଟା ଟ୍ରୁ ହବ। ତାପରେ କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ ଅଧାତୁ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଲା ତମ୍ବା ହେଲା ତମ୍ବାର ହେଲା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଫୁଟାଯାଏ କାରଣ ତମ୍ବା ହେଲା ତମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତର ପରିବାହକ ହେଲା। ଏଟା ଉତ୍ତର ହବ ବିଦ୍ୟୁତର ଭଲ ପରିବାହକ କହିଛି ହେଲା। କାରଣ ଲେଖିବ ଏଟା ଫଲସ ହବ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଫୁଟାଯାଏ କାରଣ ତମ୍ବା ହେଲା ତାପର ଲେଖିବ ହେଲା ତାପର ଭଲ ପରିବାହକ ଏଟା ବିଦ୍ୟୁତର ଦେଇଛି ତାପର ହବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କେବଳ କିଛି ଧାତୁ ଗହଣା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୋଗୀ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ତମେ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ହେଲା ଯାହାକି ସହଜରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ହେଲା। କାରଣ ତନ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଚମତ୍କାର ତେଣୁକରି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ତମ୍ବା ହେଲା ତମ୍ବା ଓ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ତିଆରି ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଟା ଲେଖିବ ହେଲା। କରେକ୍ସନ କରିଦେବ ତମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଅତ୍ୟଧିକ ତନ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଧାତୁ ଅଟେ ଯାହାକି ସହଜରେ ପତଳା ତାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସୁନା ରୂପା ଓ ପ୍ଲାଟିନମକୁ ଗହଣା ତିଆରିରେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସୁନା ରୂପା ପ୍ଲାଟିନମ ନମନୀୟ ଓ ତନ୍ୟ ଧାତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିର ଗହଣା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଏ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା ଲେଖିବ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡର ପ୍ରକୃତି କେମିତି। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡର ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପାଣି ସହିତ ମିଶିକି କ୍ଷାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଲାଲ ଲିଟମସ କାଗଜକୁ ନୀଳ କରିଦେଇଥାଏ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ରବର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇଟା ଲେଖିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରବର ଅଧାତୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖରାପ ପରିବାହକ ଅବରୋଧକ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସହ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଘାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଧାତୁ ଆକାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଧାତୁ ମାନେ ଅମ୍ଳ ହେଲା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ହବ ଲେଖିବ ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ହାଲକା ଆଉ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧାତୁ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ହେଲା ଧାତବ ଲବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। এই ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଜଳିକି ପପ୍ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତମର ଆସିବ ଜଙ୍କ ଧରିବା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଏଟା ସର୍ତ୍ତଟାକୁ ଏଟାକୁ କଣ କରିବ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନବ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦେଇଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ହେଲା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଧାତୁକୁ ପିଟି ପତଳା ପତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଗୁଣକୁ ନମନୀୟତା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏରା ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟରେ ଆସିବ। ଧାତୁକୁ ତାରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ତନ୍ୟତା କଣ ତାପରେ ପାରଦ ହେଲା ପାରଦ ଲେଖିବ। ଧାତୁ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଉଷ୍ମ ମାନେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ଖରାପ ପରିବାହକ ଅଟନ୍ତି ହେଲା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ ସ୍ୱଭାବରେ ହେଲା ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟନ୍ତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କଣ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଆସିବ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ 2ରେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି
ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଜଣା ପଡିଛି ହେଲା। ତମେ ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 118ଟି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଜଣା ପଡିଛି। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାରର ହେଲା, କଣ କଣ ଲେଖିବ ହେଲା, ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ 4ରେ ଛୁରୀରେ କାଟି ହେବା ଦୁଇଟି କୋମଳ ଧାତୁର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଲେଖିବ। ସୋଡିୟମ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ହବ ଆର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର 5 ନମ୍ବର, ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁକୁ କିପରି ପରସ୍ପରଠୁ ଭିନ୍ନ କରିପାରିବା ଏଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ଧାତୁ ଓ ଧାତୁକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଧର୍ମ ଆକାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ରହିବ ତମର ନମନୀୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନମନୀୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବ ହେଲା। ଧାତୁକୁ ପିଟି ପତଳା ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାତରେ ହେଲା। ପାତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଗୁଣକୁ କୁହାଯାଉଛି ନମନୀୟତା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମ ପାଇଁ ହେଲା, କୋଇଲା ଓ ପେନସିଲ ହେଲା ଲେଡରେ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ନଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାତୁ କହିବା କି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବ ନା ସେମାନେ ଧାତୁ ନୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଦୁଇଟି ଧାତୁର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ସୁନା ଆଉ ରୂପା ରହିବ ନମନୀୟ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର ଥର୍ମୋମିଟରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ତରଳ ଧାତୁ କିଏ, ତରଳ ଧାତୁ ହବ ତମର କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତରଳ ଧାତୁ ଲେଖିବ ପାରଦ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିବ ତମର ତନ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବ ହେଲା। ତନ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଆଇବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଅଧାତୁ ମାନେ କି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରନ୍ତି ହେଲା, ତ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମ ପାଇଁ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ହବ ହେଲା, ସେଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ ର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହେଲା। ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ ର ସ୍ୱଭାବ କିପରି, ଏଟା ଧାତୁ ନାହିଁ ଏଟା ଧାତବ ସ୍ୱଭାବ ଧାତବ ଧାତବ ଯୋଉଟା ଧାତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଧାତବ ହେଲା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିବ ବନ୍ଧକ ଅକ୍ସିଜେନ ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୋଉ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ ହବ ହେଲା, ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ନୀଳ ଲିଟମସ କାଗଜ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେଟା ଲେଖିବ ହେଲା, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଅଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ ର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଲେଖିବ ପାଣିକୁ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଅଧାତୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଟା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତମକୁ ଦେଇଛି ଲୌହ ବା ଲୁହା ଲେଖିବ ଏଟା ହେଲା। ଲୁହା ହେଲା। ଲୁହାରେ ଜଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କଣ, ଆବଶ୍ୟକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କଣ, ମାନେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆର୍ଦ୍ରତା ବାୟୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର ହେଲା ଫସଫରସ କୁ ହେଲା, ଏଟା ଫସଫରସ ଲେଖିବ। ଫସଫରସ କୁ ପାଣିର ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଏ ଏଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଲୁହା ହେଲା, ଲୁହାରେ ଜଙ୍ଗ ଧରିବା କଣ ହେଲା, ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ଲୁହା ଏଟା ସବୁ ଲୁହା କରିବ ଲୁହା ହେଲା। ଲୁହା ପାଣି ହେଲା ଲୁହା ହେଲା ବାୟୁ ହେଲା ଓ ପାଣି ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ଆର୍ଦ୍ରତା ବି ଲେଖିଲେ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା ସବୁ ଲୁହା ହବ ଲୁହା ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା ଲେଖିବ ଲୁହାରେ ରଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମାନେ କଣ କରିବା, ତାର ମାନେ ରଙ୍ଗ ନ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ରଙ୍ଗକୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଧର ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଏହା ଚକେ ଚକେ ତାର ଟାଣି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ହେଲା। ତ ଏଟା କଣ କରିବ ଲେଖିବ। ଆର ଉତ୍ତର ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ଧାତୁ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବା ହେଲା। ଚକେ ଚକେ ମାନେ ଏଟା ଚକ ଚକ ହେଲା, ଚକ ଚକ ଲେଖିବ ଚକ ଚକ ଲେଖିବ ହେଲା ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାର କଣ କଣ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିବ, ଚକ ଚକ କରିବ ହେଲା, ଚକ ଚକ ପୃଷ୍ଠ ତାରରେ ଟାଣି ହେବାର ଗୁଣ ହେଲା, ବା ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ରହିବ, ପରିବାହକ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଚିତ୍ରରେ ଧାତୁକୁ କୋଉ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା, ଚିତ୍ର ଦେଖିକିରି ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା, କ ଖ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏକ ତାମାର ହେଲା, ତାମାର ନା ଏଟା ତମ୍ବାର ହବ ହେଲା। ତମ୍ବାର ତାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କଲା, ତାକୁ ଆର ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବ ଦେଖ। ତ ଆର ଉତ୍ତର ଯଦି ତମ୍ବା ଲେଖିବ ହେଲା।
ତମ୍ବାର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କୋଇଲା ହେଲା, କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ପରିପଥ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କୋଇଲା ହଉଛି ଅଧାତୁ, କୋଇଲା ହଉଛି ଅଧାତୁ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଧାତୁ ଅଧାତୁର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେମିତି ଲେଖିବ ହେଲା, ଭୌତିକ ଧାତୁ ଅଧାତୁ, ଏପଟେ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାତୁରେ ଲେଖିବ, ଏଟା ଅଧାତୁରେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଚମକରେ ସେମିତି ଲେଖିବ, ଏପଟେ ଧାତୁରେ ଏପଟେ ଅଧାତୁରେ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଘାତ ବର୍ଦ୍ଧକୀୟତା, ଏଟା ଏପଟେ ଲେଖିବ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ତନ୍ୟତା ଲେଖିବ ହେଲା, ଆର ଲେଖିବ ଧାତୁରେ ଲେଖିବ, ଅଧାତୁର ଲେଖିବ ତନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ପରିବାହିତା ହେଲା, ଉତ୍ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ପରିବାହିତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ଶବ୍ଦ କେମିତି ହଉଛି ବାଡିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ ହେଲା, ଉଦାହରଣ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା, କାହାର କୋଉ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି କୋଉ ଗୁଣ ଧାତୁକୁ ପିଟି ପିଟି ପତଳା ହେଲା ପାତରେ 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 ପରିଣତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଲେଖିବା ଏଟା ହେଲା, ଦେଇଛି ଚାରିଟା ଅପସନ, ଏ ଅପସନ କୋଉଟା ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବାଖ୍ୟା ବି ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ହେଲା ବାଖ୍ୟା ବି ଦେଇଛି। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଦେଖୁଛ, ଧାତୁକୁ ବାଡେଇକି କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାର କରାହଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମକୁ, ଉତ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରାରେ ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କି ଧାତୁ ପାରଦ, ଏଇଟା ଏମିତି ପାରଦ ଲିକ୍ୱିଡ ଆକାରରେ ଥିବ, କୋଉଠି ଥାଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଥାଉଛି, ଦେଖିଥିବ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଧାତୁକୁ ଆଘାତ କଲେ ତାହାର ହେଲା ସୋନାରିଟି ଗୁଣ ହେଲା କେମିତି ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ ହେଲା, ଏଟା ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ ଘଣ୍ଟି ଭଳି ଝଙ୍କାର କରିଥାଏ ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାଏ। ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଆସିବ ତମର କେଉଁ ଅଧାତୁ ଭଙ୍ଗୁର ଏବଂ ଆଘାତ କଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଭଙ୍ଗୁର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲା, କୋଉଟା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି, ଏଟା ଲୁହା ହବ ହେଲା, କୋଉଟା ଉତ୍ତର ହବ ନା କୋଇଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିବ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟାକୁ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଲୁହାରେ ଜଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ଲୁହାରେ ଜଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, କେବଳ ବାୟୁ, କେବଳ ଏଟା ହବ ଉଭୟ ହେଲା, ବାୟୁ ଓ ପାଣି ହେଲା, ଉତ୍ତର ହବ ବାୟୁ ଓ ପାଣି, ଏମିତି ଲେଖିବ। କାହିଁକି ଲେଖିବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଦେଇଛି ହେଲା, କାହିଁକି ବାୟୁ ପାଣି ହବ ହେଲା, ଲୁହା ଲେଖିବ, ଲୌହ ଯୋଡେଇ ଯାଇଛି। ତ ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର କରିଦେବ, ଦେଖୁଛ ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଥିଲା ହେଲା, ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଉ ବାୟୁ ଲାଗିଗଲା ତା ଦେହରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲା, ଗାଢ ବାଦାମ କଲର ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କେଉଁ ଧାତୁକୁ ହେଲା ବାୟୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ରୋକିବା କିରୋସିନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ସୋଡିୟମକୁ ହେଲା, ସୋଡିୟମ ହବ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଲେଖିବ, ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପାଣିରେ ଗୋଳିଲେ ମାନେ ଗୋଳେଇଲେ ତାହାର ପ୍ରକୃତି କେମିତି ହୁଏ ଲେଖିବ ହେଲା, ଏଥିରୁ ଉତ୍ତର ହବ ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାର ବି କରିବ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା ହେଲା, ଉତ୍ତରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଲା, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କୋଉ ଅଧାତୁ ଦରକାର, ଅଧାତୁ କହିଛି ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ସଲଫର କୋଉଟା ହବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ହବ, ଦେଖିବ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା, ତାର ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ହେଲା, ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଅକ୍ସିଜେନ ହବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲୁହାକୁ ହେଲା, ଲୁହାକୁ ଜିଙ୍କର ପତଳା ପାତ ହେଲା, ପାତ ଲଗାଇକି ହେଲା ଜଙ୍କ ଧରିବାରୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୋକେ, ଏଟା ହବ ରଙ୍ଗମା କରିବା, ତେଲ ଗ୍ରୀସ ଲଗେଇବା, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜେସନ କରିବା, ପୋଡ଼ିବା, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜେସନ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିବା ହେଲା, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜେସନ କାହିଁକି ହବ, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୌହ ଯୋଉଟା ଅଛି ଲୁହା ହବ ହେଲା, ସବୁ ଲୁହା ହେଲା, ସବୁ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମାନଙ୍କର ହେଲା ଲୁହା ଲୁହା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ତମ୍ବା ହେଲା, ଲୁହା ଏଟା ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଏଟା ତମର ଉତ୍ତର ଏଇଟା ରହିବ, ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା, ରହିବ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏମିତି କରିବ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ କାହିଁକି ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନମନୀୟତା ହେଲା, ନମନୀୟତା ହେଲା, ନମନୀୟତା କଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦବ ହେଲା, ନମନୀୟତା ହେଲା ଲେଖିବ, ତାର ଉଦାହରଣ ଏମିତି ଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ
ନମନୀୟତା ବା ଡକ୍ଟିଲିଟି, ସରି ସେଟା ତନ୍ୟତା ହବ। ଏଇଟା ତମେ ତନ୍ୟତା କରିଦିଅ ହେଲା, ଏଟା ତନ୍ୟତା, ତନ୍ୟତା ହେଲା, ତନ୍ୟତା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ତମର ଆସିବ ନମନୀୟତା କଣ, ଡକ୍ଟିଲିଟି କଣ ହେଲା। ଏଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାତୁ, ଗୋଟେ ଧାତୁର ନାମ କହିବାକୁ ଅଛି। ନମନୀୟତା କଣ ଲେଖିବ, ତାର ଉଦାହରଣ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା, ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ସୋନାରିଟି କିପରି ହେଲା, ଦୈନନ୍ଦିନ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଉପକାରୀ ଆଉ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଅଛି। ସୋନାରିଟି କଣ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ସୋନାରିଟିର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କାଠକୁ କାହିଁକି ନମନୀୟତା ହେଲା, ଏଟା ହବ ମେଲାବିଲିଟି ମାନେ ନମନୀୟତା ହେଲା, କିମ୍ବା ଭଞ୍ଜ ହେଲା ଭଞ୍ଜନଶୀଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କାଠ ନମନୀୟ ନୁହେଁ, ନମନୀୟ ନୁହେଁ, ନମନୀୟ ଦେଇଦେଇଛି ନଇବ ନା, ନମନୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଲେଖିବ ଏଟା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଜଙ୍କ୍ ଧରିବା କଣ, ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ତମେ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିବ ହେଲା। ଜଙ୍କ୍ କଣ ଲେଖିଦବ, ତାପରେ ଜଙ୍କ୍ ଧରିଲେ କଣ ତାକୁ କରିବ ସେଟା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମକୁ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ହେଲା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ କହିଛି। ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଲେଖିବ, ଲେଖି ଧାତୁର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ। ଧାତୁ କଣ କଣ ତାର ନିଜର ଗୁଣ ରହୁଛି, ଧାତୁକୁ ଟିକେ ଚଦର କରିବା ଗୁଣ ରହିଛି ହେଲା, ମେଲାବିଲିଟି ଗୁଣ ଯୋଉଟା ହେଲା। ତାପରେ ତାର ଗୁଣ ଡକ୍ଟିଲିଟି ରହିବ ହେଲା, ତାର କରିବାର ଗୁଣ ହଉଛି ଡକ୍ଟିଲିଟି। ତାପରେ ଘଣ୍ଟିଆ ଶବ୍ଦ କରିବାର ସୋନାରିଟି ହେଲା, ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ ଘଣ୍ଟିଆ ଶବ୍ଦ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁଚାଳକ ବା କଣ୍ଡକ୍ସନ, ଧାତୁ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ତାପର ସୁପରିବାହୀ ଲେଖିବ। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ର, ଡକ୍ଟିଲିଟି, ମେଲାବିଲିଟି, ଲକ୍ଚର ହେଲା, ସଲିଡିଟି ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ହେଲା, ମେଟାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ଦେଖିଥିବ ଏଟା ଲିଡ ହେଲା, ମେଟାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ତାର ଅଛି ଦେଖିଥିବ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇନ୍ସୁଲେଟର ହେଲା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ୱାଇ ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁଲେଟର ହେଲା, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ଅଧାତୁର କଣ କଣ ଗୁଣ ରହିବ, ସଂଗ୍ରହଶୀଳତା ରହିବ ଗୁଣ। ତାପରେ ହେଲା, ତାପରେ ନନ୍ ଲକ୍ସରିୟସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ନନ୍ ଲକ୍ସରିୟସ୍ ସାଧାରଣତଃ ଅଧାତୁ ମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ଚମକିବ ହେଲା। ଔଜ୍ଜଲ୍ୟହୀନ ଗୁଣ ରହିବ ହେଲା, ଉଜ୍ଜଳ ରହିବନି। ଉପରିବାହୀ ଲେଖିବ ହେଲା, ଉପରିବାହୀ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ, ତାପରେ ନନ୍ ସୋନୋରିୟସ୍ ମାନେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଶବ୍ଦ ଘଣ୍ଟିଆ ଶବ୍ଦ ରହିବନି ହେଲା, ଟଣ ଶବ୍ଦ ରହିବନି ହେଲା, ଟଣ ଶବ୍ଦ ରହିବନି ହେଲା, ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତାପରେ ଲେଖିବ ଜଙ୍କ୍ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ, ଏହାକୁ ରୋକିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଛି। ତ ଜଙ୍କ୍ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ଜଙ୍କ୍ କଣ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତାର ଜଙ୍କ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଉପାୟ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ ହେଲା। ଜଙ୍କ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ କରିବା, ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀସ୍ ଲଗେଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଗାଲଭାନାଇଜେସନ କରିବା, ତା ଉପରେ କୋଟିଂ ଦେବା ଗାଲଭାନାଇଜେସନ କରିକି ହେଲା। ଥିଲା ତମର ଚାପ୍ଟର 4 ର ହେଲା, କ୍ଲାସ 7 ଚାପ୍ଟର 4 ର ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ